Hello dear students and welcome once again in your favorite channel Abdu English Academy. Okay, I'm being a little bit late, but it's out of my hand. Today's lesson is about how to ask and give advice. But please, before starting our lesson, please not try not to forget to subscribe and hit the bell. السلام عليكم أعزائي الطلاب والتلاميذ. درس اليوم هو حول كيفية طلب وإعطاء النصيحة. ولكن قبل التطرق للدرس وبدء الدرس اليوم أرجوكم أن لا تبخلوا عليكم بالاشتراك وتفعيل الجرس. بسم الله نبدأ. We are going to start by the definition of advice. Advice is noun uncountable. Uncountable noun. Advice is noun. Uncountable noun. What does it mean advice? Advice is giving an opinion that is given to someone about what they should do. Advice تعني أن الرأي التي تعطى لشخص ما حول ماذا يجب أن يفعل. بكل بساطة advice هي النصيحة. What's the most important thing is to differentiate between advice and advice. العديد من الأشخاص والتلاميذ يكون عندهم واحد اللبس حول الفرق بين advice and advice. علاش واحد المرة تكتب S واحد المرة تكتب C. Okay, no problem. We are going to see the difference. الآن غادي نشوفوا الفرق بيناتهم. ملي تجيب C advice okay. ملي تجيب سي يعني أن the word advice is a noun. ملي تجيب سي يعني أنه اسم. أوكي الفانكشن ديالو راه اسم. It means an opinion or recommendation كما قلنا قبل أنه تعني رأي. أوكي تعني أنك تطلب رأي ولا تعطيك رأي هو in general رأي that is offered as a course of an action. رأي تعطالك ولا تطلبه. المهم أن advice تعني رأي. Advice is pronounced when an ending sound like ice تنطقوها كي تنقولوا ice advice اوكي انتبهوا النطق ديالها advice. The word advice does not perform an action in the sentence. الكلمة ديال advice as noun ما تتحملناش حركة كما تعرفوا أن الحركة تحملها الفعل ماشي الاسم. ثانيا قلنا انه advice الا كان جانا as noun تيكون uncountable noun. ثالثا بين الخصائص ديال advice ديال noun it comes after the word some or possessive pronoun like my your his. اوكي دائما باش نعرفوا انه اسم ونعرفوا ونكتبوه بالسي ضروري خصو يكون قبل منه يا اما some ولا possessive pronoun. لحقاش ما يمكنناش نديرو البوسيسيف بروناون ولا سام قبل من الفعل تنديروها قبل من لو نون قبل من الاسم. هادو من بعض الخصائص ديال advice when it comes as a noun ملي تجي كاسم. نشوفوا واحد examples. You have done this before. Please give me your advice. Please give me your advice. Okay? What do you notice here? اش تلاحظوا ان قبل من advice اش عندنا البوسيسيف pronoun. Okay? We have a possessive pronoun. نشوفوا الجملة الثانية. He knows nothing about fashion. I never ask for his advice. Once again, we have here a possessive pronoun precede advice. The noun advice. Okay? قبل منه اش عندنا possessive pronoun.
نشوفوا الجملة الثالثة. Let me give you some advice. Stay away from the edge of the cliff. Some advice. إذا اش عندنا هنا قبل منها it does it preceded by what by some. هنا جات قبل منها some. إذا اش قلنا أنه هو ملي تنطق تكتب say advice تنطق advice. Remember like we have ice like we say ice. اوكي وما تتحملناش حركة وراه هو اسم uncountable غير معدود. ثالثا it comes after the what تجي من بعد اش من بعد كلمات like some ولا possessive pronoun. اوكي هادو some characteristic of the word advice when it comes as a noun. My advice to you is to work hard. For example, now the exams are very close and you are asking for advice. Your teacher and your friend will say, my advice to you is to work hard because exams are so close. Okay, advise. Now we are going to see the meaning of advise. We have seen advice. شفنا advice ملي تجي كاسم. دابا نشوفوا advise المعنى ديالها والكاركترستيك ديالها. The word advise is used as verb. Okay. ملي تجي باس اذا تجي كفعل. دابا عرفنا الفرق. ملي تجي بسي راه اسم ملي تجي باس راه verb فعل. it means to offer an opinion. هنا تعطي هنا تتحملنا اكسيون هنا كاينه حركيه. it means to offer an opinion or suggestion. هنا تتحملنا هي نفسها راه انا تنصحوا. إلا قلنا الأولى النصيحة هنا تنصحوا. أوكي شوف الفرق بينهم. أنا الأولى النصيحة advice هي النصيحة و advise هي تنصحوا. أوكي or formally provide information. Advise is pronounced with an ending sound like I-Z-E eyes تتنطقنا eyes. إذا وحدة النصيحة advice هي النصيحة و advise هي تنصح وتتنطق s'il vous plaît وحدة لو نو تتنطق advice like we pronounce ice and the verb advise eyes. Okay, this is the difference between the two words. Advise is a verb. إلا قلنا advice is a noun advise is verb. advise ملي تكتب اس راه تجي كيبقى اش تجي فعل. You will find it with subject of the sentence performing the action of advising. إذا ضروري خصنا قبل منه تيجي سوجي اللي تيحملنا لاكسيون ديال النصيحة. من يبدي النصيحة. اوكي I advise you. إذن هنا عندنا السبجكت هو I advise you. نشوفوا هاد examples. I have to go to court and I need you to advise me in this matter. I need you to advise me. I need you to advise me. لتنصحني. هنا جاتنا as verb. Please advise me on what to do when filling in this application. Please advise me. Okay, هنا شكون هو اللي غادي ينصح؟ هو قال لك please he is asking for advise me. It means that you are going to give him an advice. أتعطيه النصيحة or you are going to advise him. The doctor strongly advised him
to quit smoking. The doctor strongly advised him to quit smoking. It means the doctor is subject, advise is verb. It is preceded by what? It is preceded by subject. هنا the doctor هو le sujet و advise مكونجيغيا في لو باسي هي لو فيرب. إذا هنايا فاش يكون عندنا مكتوبة بإس تتعني لنا راه هي فعل وليس اسم. هذا هو the difference between advise and advise. Advise and advice. Advice is a noun, advise is verb. Okay? I advise you to work hard. I advise you to work hard. هنايا جاية I advise you من الأول قلنا my advice to you نصيحتي لك وهنايا أنصحك أن تعمل جيدا. Okay? This is the difference between advise and advice. We are going to start by how to ask for an advice. غادي نبداو كيفية طلب النصيحة. كيفية طلب النصيحة. دائما عندما تواجه مشكلة لأول مرة ولا تكون لديك الآليات صحيحة ولا ناجعة للتعامل مع هذه المسألة دائما نحاول أن نطلب النصيحة من الأشخاص الأكثر تمرسا أو الذين عاشوا هذه التجربة. الآن سوف نحاول التطرق لبعض الأساليب التي سوف تساعدنا في هذا المجال. You can use the following tips and suggestions when you ask for advice from other people. هنا غادي نشوفوا مجموعة من الأساليب اللي غتفيدنا في هذا المجال. What do you think I should do? ماذا تعتقد علي فعله؟ What do you think I should do? ولا too simply what should I do? What should I do? ماذا علي أن أفعل؟ What should I do? Okay? If you face a new problem and you don't have how to deal with it, you ask for advice. You ask for an advice. إذا كنت أمام مشكلة جديدة تطلب دائما النصيحة واش تحاول باش تبدا What do you think I should do? ولا تنقولوا What should I do? ولا What do you suggest? What do you suggest? ماذا تقترح? What do you suggest? What do you suggest? أو تنقولوا What do you advise me to do? What do you advise me to do? باش تنصحني. What do you advise me to do? ولا If you were me, what would you do? If you were me, what would you do? إذا كنت في مكاني ماذا كنت ستفعل؟ إذا كنت مكاني ماذا كنت ستفعل؟ in a direct Arabic بالدارجة بروفيس نقول وكنتي بلاصتي غادي دير كنتي بلاصتي غادي دير. Okay? And the other person is going to give you some solutions. فتطلب من الآخر النصيحة تحاول يعطيك النصيحة ودابا نشوفوا طريقة ديال how to give advice. ولا تنقولوا what ought I to do? What ought I to do? ought شبيهة بشود نفس وحدة تتبعها الانفينيتيف without to ووحدة تتبعها الانفينيتيف with to. ought ضروري خص تكون موراها to should ماشي ضروري ما خص تكون موراها to. هذا هو الفرق بيناتهم. أما الاستعمال نفس الاستعمال ونفس المعنى. Do you think that I should هل تعتقد أن يجب علي أن do you think that I should okay you
try this way. إذا هنا عندنا مجموعة من الأساليب ديال كيفية طلب النصيحة. غادي نشوفوا الأسهل ونحفظوا، ومن بعد ندوز لواحد آخر، تنضبط الأول وندوز لواحد آخر. أوكي، ندوز للآخر وهكذا دواليك. إكزامبل، نحاولوا نيماجينيو واحد سيتويشن وغادي نتعاملوا معها في هذا الدرس كله. اوكي، نيماجينيو السيتويشن. مستر سميث has a toothache. He is looking for an advice. What should he say? مستر سميث واحد الشخص عنده ألم الأسنان، تضرو سنة. توت أيك هي ألم الأسنان. أوكي، مستر سميث has a toothache. فهمتني؟ أسنانه تؤلمه، وهو بغى نصيحة، بغى يعرف اش غيدير في هذه الحالة هذه. اش خصو يقول؟ اش خصو يكون باش يطلب النصيحة؟ اش خصو يقول؟ أوكي، احنا راه عطينا مجموعة من الأساليب. أوكي، غنشوفوا واش خصو يقول. أوكي، الطريقة الأولى اش إلا بغى يستعمل مستر سميث يقول if you were me what would you do. if you were me what would you do. هذه الطريقة الأولى، تتحط الآخر في مكانك باش you involve him in the problem، تتحطو بلاصتك وتدخلو معاك في المشكلة باش يحاول يفكر معاك بطريقة باش يدخل معاك في البروبليم، باش تقول if you were me. اوكي، اذا the first way يقدر مستر سميث يقولنا if you were me what would you do، او what's your advice، ما هي نصيحتك. what's your advice، يقدر يستعمل هذه الطريقة. او I have toothache what's your advice. what's your advice. اوكي، او what should I do، ماذا علي أن أفعل. what should I do. or what do you suggest. what do you suggest. اوكي، حنا حاولنا نجيبوا اساليب وحدين اخرين ونستعملوا نفس الاساليب اللي شرنا لهم سالفا. المهم باش نكثروا المانرز، باش نكثروا الاساليب اللي بتكون عندنا بزاف ديال الاساليب ديال كيفيه السؤال او كيفيه طلب النصيحه. اوكي، good. Now we are going to see how to give an advice. شفنا من قبل كيفاش تسأل أو كيف تطلب النصيحة. الآن سوف نرى كيف تبدي أو تعطي النصيحة إذا طلبك الأمر. عندنا 5 major ways how to give advice. أوكي، عندنا 5 ديال الأساليب و5 الطرق اللي كيف من خلالها تبدي أو تعطي النصيحة. غادي نشوفوهم هاد ال5 كلهم، وشوف انت اللي غادي ترتاح فيه، وشوف انت اللي غادي يجيك عادي باش تستعملهم. 5 simple way to give advice in English. اوكي، أول طريقة to use a modal verb. أول طريقة هي تستعمل الأفعال المساعدة modal verb. There are two modal verbs we often use for giving advice. عندنا جوج المودلز، ما تستعملوش المودلز كلهم، غير جوج المودلز كلهم هما should و ought to. إذا بغينا نعطيو النصيحة بهذه الطريقة ديال models، الأفعال المتحركة models. اوكي، إلا بغينا نعطيو بهم النصيحة تنستعملو جوج، ما تنستعملوش كلشي المودلز. راه we have a lot of models، عندنا بزاف د المودلز، ولكن في هذه الحالة نستعملو بجوج. شكون هما should و ought to. Both mean the same thing but work in slightly different way. هما يعنيو نفس الشيء ولكن الاستعمال ديالهم مختلف. اوكي، إلا بغينا نعطيو النصيحة تنستعملو مودلز. اوكي، بحال نشوفوا هاد السنتنس هذا you should do more exercise. you should do more exercise. or you shouldn't waste too much time.
you shouldn't waste too much time. Then, as you can see above, after should we use an infinitive without to. إذا من مورا should اش تنستعملو الانفينيتيف ولكن bare infinitive. We call it bare infinitive. Infinitive without to. ضروري مورا المودلز راه الفيرب اللي موراهم راه شفنا هذه القضيه من قبل. الفيرب اللي موراهم ما تيكونش مصرف. اوكي ولكن سي با لا بين بلا ما نديرو تو تتسمى bare infinitive. اذا مورا شود اش يكون we use infinitive. الفعل ما تيكونش مصرف ولكن ما تتكونش فيه تو اللي تتبين لنا راه الفيرب في الانفينيتيف. اوكي نمشيو نشوفو ought. You ought to do more exercise or you ought not to waste too much time. Can you tell me the difference between should and ought هنايا من خلال هذه الجمل هذه؟ واش يمكن لك تقول لي الفرق بيناتهم؟ Yes, that's it. Good. من مورا ought اش كاينه to. Unlike should, we always use to in ought to for giving advice. فاش نبغيو نعطيو النصيحة should ما تنديروش موراها to ولكن ought تنديرو موراها to. You should go to the doctor. You should go to the doctor. Or now, or you will see, you ought to brush your teeth. You ought to brush your teeth. لاحظتوا معنا في الجمل اللي عطينا من قبل you ought not to waste too much time. إلا بغينا نديرو لا نيغاسيون ل ought to إذا فوقاش نديرو إنا بلاصة نديرو not تنديروها been ought و preposition to. اوكي عقلوا على هذه المسألة بزاف. ما يمكنش نقولوا you ought to not اوكي ولا you not ought to. نو تنقولوا you ought not to. You ought not to. الفيرست واي الطريقة الأولى اللي شفناها how to give advice تكون هي نستعملوا models. الطريقة الثانية make it into a question. تنعطيو النصيحة على شكل السؤال. To make advice less direct. وعلاش تستعملوا هاد القضية هذه؟ باش ما تنحسوش بارفوا الانسان الاخر اللي قدامنا راه اقل منا ولا ما تنبغيوش نعطيو النصيحة مباشرة. تنقولوها اقل تنردوها اقل مباشرة من عطينا الى استعملنا طريقة اخرى. باش نستعملوا السؤال تردوا النصيحة اقل مباشرة ما تعطوهاش بطريقة مباشرة. كاين بارفوا اللي ما تيرضاش يتقبل ولا ما تتقبلش النصيحة بطريقة مباشرة تنديروها ليه بهذه الطريقة ديالاش to make it into a question. تنديروها على شكل سؤال. To make advice less direct, we can use a question to make the person we are advisor consider about the advice we are giving them. Okay? باش ياخذها بعين الاعتبار تنديروها ليه على طريقة سؤال. Make it into a question. باش ما تجيش نصيحة مباشرة. كاين اللي ولا إلا بغيت تنصح شي واحد أكبر منك سنا أو مكانة ولقيتي انه عنده بروبليم شي مساله الا جيتي نصحتيه بطريقه مباشره تيحس انك لا بغيت تولي واصي عليه ولا شي حاجه وسيرتو انسان كبير في السن. ولكن الا عطيتيها ليه طريقه السؤال ما تيحس انك عطيتيه النصيحه مباشره وتيتقبلها منك. why don't you عندنا تنستعملوا why don't you plus verb infinitive. إذن why don't you تنستعملوا why don't you sorry why don't you plus verb. هاد الفيرب فاش يكون تيكون في الانفينيتيف ولا how about plus verb plus ing. إذن يا إما تنقولوا why don't you plus verb plus infinitive or how about plus verb plus ing. انتبهوا لهاد المسألة بزاف لحقاش how about تتبعها verb in gerund form. why don't you تتبعوا verb في الانفينيتيف. don't confuse please between two things. ما نحاولوش نخلقوا ولا نخلطوا الأوراق بين why don't you or how about. okay with the question
why don't you, we use an infinitive without to. Okay, we don't use to before the verb. If we use why don't you, إلا استعملنا why don't you, please try not to use to preposition to. إلا استعملنا why don't you ما نستعملوش من موراها واخا الفيرب في الانفينيتيف ما نديروش to. Okay, when we use how about to make question we use a gerund after it. ولكن إلا استعملنا how about إذن please الفيرب اللي موراه always must have a gerund form. إذن how about خص الفيرب اللي موراها يكون فيه gerund form، يكون في gerund form. اوكي، نشوفوا مستر سميث ونشوفوا جون اش غادي يقول له في هذه الحاله هذه الا بغى يعطيه نصيحه عن طريق سؤال. Why don't you go to the doctor? Why don't you go to the doctor? إذن عندنا why don't you go راه في الانفينيتيف هنايا واخا ما فيهاش to. Why don't you go to the doctor? Or he will say how about going to the doctor? How about going to the doctor? إذن هنايا go how about plus go plus ing. اوكي، شفنا the first way الطريقه الاولى اذا نستعملوا مودلز. الطريقه الثانيه make it into question، تعطيو النصيحه على شكل سؤال. الطريقه الثالثه put yourself in the person position، تضع نفسك في مكان الشخص الذي تسدي له او تعطيه النصيحه، تحط نفسك في المكان ديال الاخر الشخص الاخر باش تبين ليه ان الامور ار ايكوال، راه كون كنت بلاصتك ها ما غادي ندير. Okay, if someone is asking for an advice, sometimes it's useful to imagine yourself being in the person position. That is good way to explain your advice too. Okay, parfois تنحطوا راسنا انفسنا مكان الشخص الاخر. علاش؟ باش نحاولوا ايماجينيو لا سيتياسيون، باش تندخلوا قلبا وقالبا في الموضوع، باش نحاولوا نحسوا الاحساس اللي تيحسوا الشخص الاخر، باش نعطي النصيحه تنعطيها from the bottom of my heart، تعطيها من اعماق القلب وتنعطيها وانا متفاعل مع لا سيتياسيون. If I were you I would travel more. If I were you I would travel more. لو كنت مكانك لسافرت كثيرا. وإلا لاحظتوا معايا ان في هذه الطريقه هذه راه كاين لا conditional type 2. if you remind conditional type 2 if plus past اش تعطينا would plus verb اللي فاش في الانفينيتيف. remember to use an infinitive after would and not to make this negative put not after would. اذا دائما مورا وود راه لو فيرب اللي موراه تيكون في الانفينيتيف. اوكي، كما اتفقنا دائما مورا المودلز راه الفيرب اللي موراهم راه تيكون في الانفينيتيف. وإلا بغينا نديرو هاد الجمله في لا نيغاسيون من مورا وود راه تنديرو نات. اوكي، نات لا نيغاسيون تجي مباشره مورا وود. هذه هي الطريقه الثالثه باش نحاولوا نعطيو النصيحه، تنحطوا انفسنا مكان الشخص الذي نسدي له النصيحه. هنا جون اش غادي يقول سميث if I were you I would go to the doctor. كون كنت بلاصتكم مشيت للدكتور، كون كنت بلاصتكم مشيت للدكتور. اوكي، نمشيو للحاله الرابعه. الحالة الأولى شفناها، الثانية شفناها، الثالثة هي اللي دوينا عليها دابا هي to put yourself in the person position. The fourth ولا الحالة الرابعة how to give advice. How to give advice to make suggestion، تدير اقتراح. انت في هذه الحالة تدير غير just a suggestion، اقتراح. بغا اوكي if not it's okay، تعطي اقتراح. بغا يتبعوا or recommendation، ما بغاش
it's up to him. A suggestion or recommendation is another good way to give advice that is not too direct. هنا بهذه الحالة ما تكونش دايركت، ما تعطيش الادفايس نيشان. اوكي انا تعطي اقتراح. If it is this suggestion is suitable for your case, it's okay. You will take it or leave it as we say. يا اما تاخذ نصيحة يا اما تاخذ الاقتراح يا اما تخليه. ما تنكونش مباشر في اعطاء النصيحة. هنا ما تنحاولش نكون مباشر. اوكي تاع الطريقة عندها الاكل ديالها وعندها الخاصية ديالها. We can use the word suggest or recommend. يمكننا نستعملوا يا إما suggest ولا I recommend. I would suggest إذا تنديرو I would suggest plus verb plus ing. إذا مورا suggest دايما لو verb تيكون في ال ing ولا I would recommend plus ing gerund verb plus ing. Use verb plus ing after suggest or recommend to explain your advice to the listener. إذا دائما تنستعملوا إلا بغينا نستعملوا الطريقة ديال إعطاء النصيحة عن طريق اقتراح دائما الفيرب تيجي مورا suggest or recommend دائما تيكون في الجيران فورم. دائما خصو يكون عندنا في الجيران فورم. يعني الجيران فورم خصو يكون verb plus ing. Okay, to make this negative, put not before your verb plus ing باش نردوها في لا نيغاسيون. اذا not فين تتكون عندنا تتكون قبل من الفيرب او ing فورم. اوكي قبل من الفيرب تنديرو not. نشوفو John in this case how is going to give Mr. Smith an advice. I suggest not eating sweet food. I suggest not eating sweet food. إلا حطونا not هنا فوق جاتنا فين بلاصة جاتنا قبل من لو فيرب اللي فيه ing. I suggest not ولا I would suggest not eating sweet food. I would suggest not eating sweet food. Or I would recommend going to the doctor. I would recommend going to the doctor. اوكي فهاد الطريقة ديال الاقتراح اللي قلنا هي طريقة غير مباشرة وتنستعملوا I would suggest ولا I would recommend والفيرب اللي تيتبعهم ضروري خصو يكون في gerund. اوكي وإلا بغينا نديرو لا نيغاسيون خصها تكون قبل من لو فيرب اللي فيه the last way. الطريقة الخامسة كيف نعطي النصيحة. advise in stronger way. تعطينا النصيحة بواحد الطريقة قوية. فوقاش نستعملوا هذه المسألة هذه؟ إلا كانت المسألة اللي تنعطي فيها النصيحة مسألة ملحة، شي حاجة اللي ما يمكن شي واحد ضراتو رجلو ولا شي واحد هكا تنقول ليه ضروري تمشي للسبيطار، ضروري شي واحد بقى ليه الامتحان بزاف ضروري خصك. اذا المساله ملحه. فاش تكون النصيحه ملحه تنستعملوها تتوصلها سترونغ ادفايس ان سترونغر واي تتوصل لدرجه الامر. اوكي هي نصيحه ولكن ترقى الى مساله الامر، ولكن هي في التالي تبقى نصيحه. you should take it or leave it. يا ما تاخذها يا ما تخليها it's up to you. ولكن بما ان المساله ملحه تنعطيها لك بواحد الطريقه اللي تنبين لك من خلال هضرتي انها مساله ملحه. Sometimes you need to make your advice stronger to let the listener know that is really important. فاش تكون المساله مهمه تنستعملوا هذه الطريقه هذه. اوكي فاش تكون مساله مهمه we can use the expression you had better. اوكي تنستعملوا هذا الاكسبرسيون ديال you had better ولا في contraction form you had better. اوكي you had better plus verb في الانفينيتيف. اوكي you had better not verb plus infinitive. يا اما تنقولوا you had better plus verb. الفيرب اللي موراه خصو يكون في الانفينيتيف. you had better واخا ما عندناش تو عاوتاني هنايا راه لو فيرب تيكون في الانفينيتيف.
ولا بغينا نديرو لها لا نيغاسيون not تجي بين better وبين لو فيرب اللي في الانفينيتيف. We use an infinitive after better to explain our advice and add not after better to make sentence negative كما شرنا عليه من قبل. إذا لو فيرب اللي مورا had better راه دايما تيكون في الانفينيتيف. وإلا بغينا نديرو سنتنس في النيجاتيف فورم فين تجي not تجي مورا better. مستر سميث مازال درسا ومستر جون is trying to find مازال تيحاول يلقى معاه الحل في هذه المسألة. اش غادي يقول له في هذه الحالة هذه؟ You had better go to the doctor. It means that it is urgent. Something urgent ما يمكنلكش تأجلها. بغيت نبين لك هنا انك خصك تمشي للدكتور لحقاش المسألة باش ترتبط بالأسنان خصنا ضروري الدكتور هو اللي غادي يلقى لنا الحل. داكشي علاش جون في هذه الحالة هذه حاول يستعمل advice in strong way. المهم الآن شفنا جميع الحالات ديال كيفية إعطاء النصيحة. المهم هاد الطرق هذا حسب لا سيتوياسيون اوكي وحسب الشخص اللي غادي يعطيه النصيحة. غادي نحاولوا نقبطوا one of these expressions نحاولوا نحاولوا نقبطوا واحد طريقة من هاد الطرق اللي استعملنا دابا ونستعملوها ابري بقى ندوزو مرة لأي طريقة أخرى بغينا. المهم خصنا نقبطوا هنايا أنا عندنا 5 طرق باش تنعطيو النصيحة. اوكي 5 manners 5 ways. Now we are going to see how to decline to give an advice. كيفاش نرفضوا ولا ما نبغيوش نعطيو النصيحة بطريقة polite بطريقة مؤدبة وفيها مجموعة من الأخلاقيات. اوكي how to decline ماشي ما بغيناش نعطيو النصيحة ربما ما عندناش تجربة في هذا المجال اللي طلبت لنا فيه النصيحة ما يمكنناش نجيو نفتيو. اوكي ماشي اجي وتفتي فاش تطلبك النصيحة يا اما تنعرف وتنعطي النصيحة اوكي يا اما ما تنعرفش I will decline to give an advice تنرفض نعطي النصيحة وتنعطي وتستسدي وبدي مبرراتي. اوكي تنعطي المبررات راه جو بو با لحقاش هكا ولا هكا ما نقدرش. اوكي اذا تنحاول نعطي المبررات ولكن in very polite way. Sometimes you don't have enough knowledge about some issues and you need to decline giving advice but politely. ما تيكونش عندنا enough knowledge ما تكونش عندنا معرفة كافية في هذه المسألة اللي تطلبت لنا. واحد بغى يدوز كونكور ديال الطب وانت ما عندكش في هذا المجال هذا ما يمكنلكش تجي وبغير تبقى تعطي نصائح من اجل انك تعطي نصائح تقول اسمح لي انا راه ما عارفش في هذا المجال هذا يمكن لك تسول شي واحد اللي عارف انا ماشي التخصص ديالي. اوكي ولا شي واحد طلب لك النصيحه في مجال الفلاحه وانت ماشي المجال ديالك هذاك اذا تترفض تعطي النصيحه ولكن بطريقه فيها الأدب فيها in a very polite way. First expression شوفوا مجموعة من الإكسبرسيون. First expression I don't know what to advise. I'm afraid ما عرفت كيف سأنصحك أنا ليس لدي خبرة وليس لدي معلومات كافية لأن أنصحك في هذا المجال. Okay I will say I don't know what to advise. I don't know what to advise. I'm afraid. لا I wish I could suggest something but I can't. كنت أتمنى أن أستطيع أن أقترح عليك شيئا ولكنني لا أستطيع. I wish I could suggest something. I wish كنت أتمنى but I have nothing ما عندي شيئا لأضيفها لك. إذا ما عنديش المسألة اللي غادي نقول إذا نقول I wish I could suggest something كنت أتمنى ولكن في الحقيقة I can't راه ما نقدرش نعطيك نصيحة. علاش؟ ماشي لحقاش ما باغيش ولكن ما عارف والو في هذه المسألة اللي طلبتي ليا. I wish I could suggest something but I can't ولا I wish I could help كنت أتمنى لو أستطيع المساعدة كنت نتمنى كنت قدرت نساعدك.
ولكن راه ما قدرتش. علاش؟ لحقاش ما عنديش الاليات باش غنصحك في هذا المجال. or I'm afraid I can't really help you. I'm afraid I can't really help you. انا خائف لا استطيع ان اساعدك. ماشي الخوف ديال الخوف البيولوجي، ولكن الخوف انك ما عندكش معلومات كافيه في هذا المجال. اوكي، تستعملوا one of these expressions to decline to give an advice. Okay, in this situation John will say I wish I could suggest something but I can't. I wish I could suggest something but I can't. اوكي، نحاولوا نعقلوا على one of these expressions نستعملوه بزاف. الا قال لك شي واحد just in exam or in some situations في الامتحان ولا في شي حاله تحطيتي فيها وش واحد طلب منك نصيحه وانت ما عارف، غادي نحاول نستعمل واحد من هاد التعابير هادو اللي شفنا دابا، نحفظو ونستعملو بزاف باش يبقى عندي في الميموار ويكون عندي من المسلمات غير نحتاجو يطلع. إذن I wish I could suggest something but I can't. We are going to study this dialogue to see how to ask and how to give advice. اوكي، نشوفوا هذا الحوار هذا باش نزيدوا نعرفوا اكثر كيفيه اعطاء والسؤال على النصيحه. الا كنت محتاج النصيحه كيف ندير نسول، وكنت بغيت نعطي النصيحه كيف ندير نعطيها. اوكي، نشوفوا هذا الدايلوج، هذا الحوار. Students, I'm terrible at English and I think I should do something about it. I am terrible at English and I think I should do something about it. What do you advise me to do? Or what should I do? Okay? هنا تلميذ يسول الأستاذ ديالو I am terrible at English. أنا ضعيف في الإنجليزية. يلزم أن أفعل شيء في هذا المجال. يلزم أن أفعل شيء في هذا. بماذا تنصحني؟ What do you advise me to do? بماذا تنصحني؟ Teacher, I think you should try this website. It is fantastic website for beginner. I think you should try this website. I think you should try this website. أعتقد أنك يجب عليك أن تجرب هذا الموقع. It is fantastic website. إنه موقع جيد بالنسبة للمبتدئين. I think you should try this website. I think it is fantastic website for beginner. Student, I've heard about it, but what do you think I should start with? I've heard about it. لقد سمعت عن هذا الموقع. تبغى تهضروا على موقع في الانترنت. I've heard about it, but what do you think I should start with? ولكن في رأيك الخاص بماذا سوف أبدأ. But what do you think? Okay? What do you think I should start with? بماذا أبدأ. Teacher, you had better start with the lesson. Then try the exercise. You had better. إذن هنا استعمل strong advice. Okay? To lead him to the right way. استعمل النصيحة بطريقة قوية. قال لي خصك تبدأ بالدروس عاد، ومن ثم يجب أن تبدأ بالدروس ومن ثم التمارين. إذن you had better start with the lessons, then try exercise. I will read once again. Students, I'm terrible at English and I think I should do something about it. What do you advise me to do? Teacher, I think you should try this website. It is a fantastic website for beginner. Students, I've heard about it, but what do you think I should start with? Teacher, you had better try
start with the lessons. You had better start with the lessons. Then try the exercises. اوكي. وهذا الشيء اللي غادي نديرو دابا حنايا باذن الله. بدينا بالتمارين، بدينا بالدرس، وغادي نمشيو لاش؟ غادي نمشيو للتمارين. اوكي. هذا الدرس في الاغلبيه الاوقات يتحط في الاكزام، وغادي نحتاجوه ابار الاكزام، غادي نحتاجوه في حياتنا اليوميه. تلاقينا مع فورينر، تلاقينا مع اجنبي في الخدمه ديالنا ولا اذن غادي نحاولوا دائما غادي نستعملوا هذه الاساليب هذو. اوكي. we are going to see exercise. What advice would you give in the following situations? شكون هي النصيحه اللي تعطي في هاد لي سيتوياسيون، هاد لي سيتوياسيون المختلفه. Your friend seems to have problems with his father and he's thinking of leaving home. الصديق ديالك عنده مشاكل مع الاب ديالو، تيفكر يخوي الدار. اش غتقول ليه انت في هذه الحاله هذه؟ الحاله الثانيه، your friend does not respect the teacher. الصديق ديالك لا يحترم الاستاذ. What you should advise him. اش غتنصحو؟ الثالثه، your friend has not feeling well lately. الصديق ديالك شعر ان بعض الاضطرابات مؤخرا، اضطرابات في مجال الصحه. اش تقول ليه انت؟ اوكي. الحاله الرابعه، your friend can't decide whether to buy a tablet or laptop. You give him some advice. الصديق ديالك حائر واش يشري، طابلت ولا بيسي بورتابل. انت غتقدم ليه نصيحه. He can't choose whether he buy a tablet or a laptop. إنه حائر بين اختيار اللوحة الرقمية أو حاسوب. أنت تحاول توجيهه إلى الاختيار الصائب. 5. Friend, I have a terrible fever. صديقك قال لك إن لديه حرارة مفرطة، حرارة في الجسم. ما هي النصيحة التي يمكن أن تقدمها له؟ You give him advice. 6. Samir, I found it difficult to understand Americans when they speak. You give him advice. سمير صديقك قال لك إنه يجد صعوبة في فهم اللكنة الأمريكية، طريقة تحدث الأمريكيين. بماذا ستنصحه؟ Okay? Your classmate often comes late to school. Give him her some advice. صديقك دائما ما يأتي في وقت متأخر للمدرسة. بماذا سوف تنصحه؟ Write the following piece of advice using the expressions in the brackets. هنا نحاولوا نبدي النصيحة أو نسدي النصيحة، ولكن بالتعابير اللي عطاونا في كل جملة. إذا هنا نحددوا لنا l'expression أو التعبير الذي يجب أن أبدأ به. Okay? Why don't you give up drinking alcohol? Why don't you give up drinking alcohol? غتبدا ب you ought to. Okay? Should be what are you doing up so late? You should be in the bed now. Okay? وغتبدا you shall start by if I were you. See, I had better stop being late, otherwise you will lose your job. You had better stop being late, otherwise you will lose your job. غتبدا في هذه الحالة it would be a good idea if you. D, if I were you, I would send my daughter to school. If I were you, I would send my daughter to school. هما هنايا بادين ب if I were you في هذه الجملة هذه. اوكي؟ ولكن أنت يجب أن تبدأ ب I think you should. I think you should. إذن غتستعملوا one of these expressions
هادو ما عطاوكم هما ليكسبرسيون اللي غتستعملوهم، ودائما اقولها وركزوا عليها. You can do it. You can do it. تستطيع أن تصل لكل ما تريد أن تصل إليه، ولكن الأمور كلها بين يديكم. قرا وقرا وقرا وغتوصل. ودائما أقولها، اللي بغى أي حاجة، من يريد أي شيء just write a commentary and I will answer whatever you like. اكتب لي في لي كومونتير اش باغي وانا معك. ولا في الدروس الاولى راه كنت حاط النمره الهاتف الخاص ديالي، يمكنكم الاتصال على الواتساب، راه هو رقم الواتساب، وانا غادي نجاوب اي سؤال بغيتوه. والامتحان تاع الابواب I am always by your side. انا دائما جنبكم. Please try hard and good luck. Don't forget you can do it. تستطيعون. Bye.